to Career Post. Today we will see 101 questions on general knowledge MCQs that will be helpful for GDS to Postman, GDS to MTS and GDS to PA examination. Even it will be useful for IQ examination also. The topics covered in this syllabus are generally Indian geography, civics, general knowledge, Indian culture and freedom struggle and ethics and moral study. Let us see one by one. First question. Who is known as Grand Old Man of India? A. Dadabhai Naoroji. B. Badruddin Tyabi. C. Firozda Mehta. Gopalakrishna Gokhale. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. 5 seconds. Sometimes I will give you 3 only. The answer is Dadabhai Naoroji. He is called the Grand Old Man of India. In this video, I will show you with what nicknames they will be called also in the end. Stay till the end. Next question. Who among the following is associated with Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? A. Lala Lajpat Rai. B. Mohandas Karamchand Gandhi. C. Veer Savarkar. D. Sarojini Naidu. Your time starts now. 5 seconds. Songs from Prison అనేటువంటిది ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ రిలీజియస్ లిరిక్స్ ఎవరు చేశారు? The answer is M.K. Gandhi. Okay. Next question. Who is the first communication minister of independent India? Jagat Jeevan Ram, Sam Prasad Mukherjee, Rafi Ahmad Kedwai, C.D. Deshmukh. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. First communication minister of independent India. The answer is Rafi Ahmad Kedwai. ఈ రఫీ అహ్మద్ కెద్వాయ్ గారి పేరు మీద అక్కడ మనకి గాజియాబాద్ లో ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఆయన పేరు మీద నేషనల్ పోస్టల్ అకాడమీ అని పేరు పెట్టారనమాట. రఫీ అహ్మద్ కెద్వాయ్ నేషనల్ పోస్టల్ అకాడమీ అంటారు. నెక్స్ట్. గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? శ్రీలంక, నేపాల్, జపాన్, భూటాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ఆన్సర్ ఈజ్ భూటాన్. భూటాన్ లో హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుందని మెజర్మెంట్ లో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సాత్య ఈజ్ అ డాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్? రాజస్థాన్, తెలంగాణ, అస్సాం, హిమాచల్ ప్రదేశ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. సాత్రియా. ఈ డాన్స్ ఫార్మ్స్ గురించి కూడా చాలా డాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా నేర్చుకోవాలండి మీరు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ అస్సాం. సాత్రియా ఈజ్ అస్సాం. హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లాసికల్ డాన్సెస్ there are different types. Bharatanatyam, it is Tamil Nadu. Kathak, it is UP, that is northern India. Kathakali, Mohiniyattam, it is Kerala. And Satriya, it is Assam. Odissi is Odisha. Manipuri is Manipur. Kuchipudi is from Andhra Pradesh. And Yakshaganam is from Karnataka. Next question. First postage stamp in India is Multani Dak, Sindh Dak, Pahadi Dak, Bombay Sappers. Your time starts now. 5 seconds అయిపోయింది. The answer is Sindh Dak. Next question. 73rd Amendment to Constitution brings which change? Anti-deflection law, Panchayati Raj, GST, that is Goods, Services and Tax, D. EWS, that is Economically Weaker Sections. Your time starts now. 73rd Amendment ఏమిటి? కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశానండి, చూడకపోతే చూడండి. సివిక్స్ జీకే అని కొడితే మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Siliguri corridor, also known as Chicken's Neck, is in which state? West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh. Your time starts now. 5 seconds. Siliguri corridor ekkada undi? The answer is West Bengal. West Bengal lo ee Siliguri anedi undannamata. Next question. When did Quit India movement take place? 1947, 1941, 1945, 1942. Your time starts now. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. చాలా సార్లు చాలా పేపర్స్ లో కూడా రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ ఇది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1942. క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ 1942. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బైచింగ్ భూటియా ఈజ్ రెనౌండ్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పోర్ట్స్? ఈ బైచింగ్ భూటియా ఆయన దేనికి ఫేమస్? ఫుట్బాల్ కా, టెన్నిస్, స్విమ్మింగ్, నన్ ఆఫ్ దీస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 5 seconds. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫుట్బాల్. బైచింగ్ భూటియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఫుట్బాల్. ఫేమస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆయన. Next question. Tawang district is part of which Indian state? Mizoram, Orissa, Arunachal Pradesh, Assam. Your time starts now. The answer is Arunachal Pradesh. Next question.
Loktak Lake is in which of the following states? Maharashtra, Meghalaya, Himachal Pradesh, Manipur. Your time starts now. Loktak Lake. The answer is Manipur. It is Loktak Lake is in Manipur. Next question. Which river is known as Dakshin Ganga? Brahmaputra, Yamuna, Godavari, Padma. Your time starts now. The answer is Godavari is called Dakshina Ganga. Next question. Right to freedom of speech is a fundamental duty, fundamental right, directive principle, none of the above. Your time starts now. Right to freedom of speech. ఈ కింది వాటిలో ఏది? The answer is it is a fundamental right. Next question. Bangladesh was carved out of which Indian state after partition? UP, Punjab, Bihar, Bengal. బంగ్లాదేశ్ అనేటువంటిది ఇండియన్ స్టేట్ నుంచి ఉద్భవించింది. The answer is it is from Bengal. Next question. Who was the chairman of drafting committee for the Constitution of India? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar. Your time starts now. డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆయన మనకి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నారు. ఫాథోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఓషన్ డెప్త్, ఎర్త్క్వేక్స్, రెయిన్ఫాల్, సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ పాత ఎగ్జామినేషన్స్ నుంచి కూడా తీసివ్వడం జరిగింది. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓషన్ డెప్త్ ని కొలవడానికి ఫాథోమీటర్ వాడతారు. Next question. Capital of USA is Bern, Washington DC, Atlanta, New York. Your time starts now. USA, United States of America capital ఏది అని అడుగుతున్నారు. The answer is Washington DC. Next question. Who is the present Chief Justice of Supreme Court? Ranjan Gogoi, Justice Deepak Mishra, Justice N.V. Ramana, Justice J.S. Khekar. Your time starts now. Chief Justice of Supreme Court, present Chief Justice. Who is the present Chief Justice? The answer is Justice N.V. Ramana. He is from Andhra Pradesh. Next question. Longest river flowing in India is Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna. Your time starts now. Longest river. The answer is Ganga. Next question. The current Minister of Communications is Kapil Sibal, Sri Ashwini Vaishnav, Sri Manoj Sinha, Sri Ravi Shankar Prasad. Your time starts now. Current Minister of Communications. The answer is Sri Ashwini Vaishnav. Next question. Functional Automated Mail Processing Center is situated in India at Delhi, Hyderabad, Mumbai, Tirupati. Your time starts now. Automated AMPC, Automated Mail Processing Center, that is working. It is in Delhi. Next question. Who built Rudraswara temple, which has been inscribed on UNESCO's World Heritage List? Sri Krishna Devaraya, Ramalingeshwara Swami, Recharla Rudra, Ganapati Deva. Your time starts now. The answer is Recharla Rudra. Rudraswara temple, it is Recharla Rudra. Next question. Many-sided reality, Anekantavada, is a philosophy of which of the following? Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism. Your time starts now. Many-sided reality, that is Anekantavada. The answer is Jainism. Okay. Next question. The Nobel Committee conferred Nobel Peace Prize for 2021 to Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Stanley Kubrick, David Malan, Donald Trump, Harry J., Maria Ressa, Dimitri Mutrao. The answer is, please post your answer in the comment section. The answer is D. That is Maria Ressa or Dimitri Muratov. Next question. Who is the 13th Prime Minister of India? A. Narendra Modi, P.V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh. Your time starts now. 13th Prime Minister of India. The answer is Atal Bihari Vajpayee. Next question. What is Telangana Formation Day? 2nd July 2014, 2nd June 2014, 2nd June 2016, 1st June 2014. Your time starts now. I think this question is given in Postman 2020.
The answer is 2nd June 2014. Next question. Who is the author of God of Small Things? Taslima Nasreen, Arundhati Roy, Salman Rushdie, Vikram Seth. Try to answer this question in the comment section. God of Small Things రచయిత ఎవరు? The answer is అరుంధతి రాయ్. ఓకే అండి, అరుంధతి రాయ్ అన్నావిడ గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనేది రాశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ తీర్థంకర్ ఆఫ్ జైనిజం? రిషభ, మలినాథ్, మహావీర, అనంతనాథ్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. జైన్లో మొట్టమొదటి తీర్థంకరులు ఎవరు? ద ఆన్సర్ ఈస్ రిషభ. రిషభ అనేది మొదటి తీర్థంకర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఆన్ ఎర్త్? గోల్డ్, డైమండ్, ఐరన్, ప్లాటినం. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is diamond. Next question. Governor of state is appointed by whom? Prime Minister of India, Home Minister of India, Chief Minister of State, President of India. Your time starts now. Governor of state evaru appoint chestaru? The answer is President of India. Next question. In which article the Indian Constitution fundamental duties have been enumerated? 51A, 50A, 53A, 52A. The answer is 51A. Okay, in Article 51A it is mentioned about fundamental duties. Next question. The famous artist Bismillah Khan was associated with which of the following? Guitar, tabla, flute, shehnai. Your time starts now. ఈ అసోసియేటెడ్ విత్ అనేటువంటిది లాస్ట్లో మీకు చాలా చెప్తానండి. తబలా ఎవరు, షానా ఎవరు, గిటార్ ఎవరు, ఫ్లూట్ ఎవరు అనే పేర్లు కూడా మీకు చెప్తాను. స్టే టిల్ ద ఎండ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ షెహనాయ్. ఇవన్నీ కూడా చక్కగా బిట్స్ లాగా నీట్గా పాయింట్స్ లాగా ఇచ్చేస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందరు కానీ. భరతనాట్యం ఈజ్ ద డాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్? కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. భరతనాట్యం అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ తమిళనాడు. అదర్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ అక్కడ చూసాం కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ కార్టోగ్రఫీ? Science of making maps, science of making sketches, science of making graphs, and science of making cards. This is wrong answer andi. This is science of making maps is the correct answer. Maps ni, science of making maps ni manaki cartography antaru. Okay. Next question. Where is Palk Strait situated? Between India and Myanmar, between India and Bangladesh, between India and Pakistan, between India and Sri Lanka. Your time starts now. Palk Strait అనేది ఏ రెండు దేశాల మధ్య ఉంది? The answer is it is between India and Sri Lanka మధ్యలో Palk Strait ఉంది. Next question. Which organization operates FASTag in India? TCS, SBI, National Highway Authorities of India, Highways Department of State. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. మనందరికీ తెలుసు కదా, కార్లు వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఈ టోల్ ట్యాక్స్ దగ్గర ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది వాడుతుంటారు. అది ఎవరు? నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ముందే డబ్బు కట్టించేసుకుంటారు, అందులో నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది అనమాట బార్కోడ్ స్కాన్ చేస్తే. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1908, 1910, 1913, 1914. Please post your answer in the comment section. The answer is 1913. Next question. Which of the following is not correctly matched? Vitamin C scurvy, carbohydrate potato, hemoglobin skin, fat butter. Your time starts now. Correct ga match kaandi edi kindi vaatlo. The answer is hemoglobin skin. మిగతా అన్ని కూడా కరెక్టే. విటమిన్ సి లేకపోతే స్కర్వీ వస్తుంది, కార్బోహైడ్రేట్ అనేది పొటాటోలో ఉంటుంది, ఫ్యాట్ అనేది బటర్లో ఉంటుంది, హీమోగ్లోబిన్ అనేది బ్లడ్ కి సంబంధించింది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హెపటైటిస్ ఈజ్ ఎ జనరల్ టర్మ్ ఫర్ ఎ డిసీజ్ దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా, వైరస్, పారాసైట్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ వైరస్. Hepatitis is a general term of disease that is caused by virus. Next question. The northern plains of India are separated from peninsular region by Aravalli mountain range, Satpura mountain range, Sahyadri mountain range, and Vindhya mountain range. The answer is Vindhya mountain range. Next. Who is political guru of Gandhiji? Swami Vivekananda, Gopal Krishna Gokhale,
Subhash Chandra Bose, Rabindranath Tagore. Your time starts now. The answer is Gopalakrishna Gokhale. Political guru of Gandhiji evarandi? Gopalakrishna Gokhale. Next question. India International Cherry Blossom Festival is usually celebrated in which state? Himachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Your time starts now. International Cherry Blossom Festival ekkada jarugutundi? Ee rashtralo? The answer is Meghalaya. Next question. Who said Satyameva Jayate? Truth alone will win? Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Madan Mohan Malavya. Your time starts now. The answer is Madan Mohan Malavya. Satyameva Jayate. Next question. Barachikki Falls is situated in which state of India? Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka. The answer is Karnataka. Next question. Who among us the following is renowned in the field of painting? Professor T.N. Krishnan, Raja Ravi Verma, Praveen Sullana, Ram Kiran. The answer is Raja Ravi Verma. He is famous for paintings. Quit India movement was launched in response to Cabinet Mission Plan, Simon Commission Report, Wavell Plan, Cripps Proposal. Your time starts now. Quit India movement అనేటువంటిది దేని నుంచి స్టార్ట్ అయింది? దేని మూలంగా స్టార్ట్ అయింది? ద ఆన్సర్ ఈస్ క్రిప్స్ ప్రపోజల్. క్రిప్స్ ప్రపోజల్ తీసుకురావడం వల్ల ఈ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? 10, 15, 2 అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 12. రాజ్యసభకి అయితే 12 అండి, లోక్సభకి అయితే ఇద్దరిని నామినేట్ చేస్తారు. Which of the following presidents of India held office for 2 consecutive terms? APJ Abdul Kalam, Zakir Hussain, S. Radhakrishnan, Dr. The answer is Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad garu 2 సార్లు consecutive terms లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా పనిచేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. India won dash medals in Tokyo Olympics held during 2021. 1 gold, 1 silver, 5 bronze, 1 gold, 2 silver, 4 bronze, 1 gold, 3 silver, 3 bronze, 1 gold, 4 silver, 2 bronze. Your time starts now. The answer is 1 gold, 2 silver and 4 bronze. Total 7 medals. Next question. The Speaker of Lok Sabha can resign his office by addressing his resignation to the Prime Minister, the President of India, Vice President of India. Now, the answer is Deputy Speaker of Lok Sabha. He can give it to the Deputy Speaker of Lok Sabha, the resignation letter, and go. Next question. Which state has longest coastal line? Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Odisha. Longest తీర ప్రాంతం దేనికి ఉంది అని అడుగుతున్నారు. The answer is Gujarat. Gujarat కి అత్యధిక తీర ప్రాంతం ఉంది. Next. Dash is essential at work because you must be able to work with, especially if you don't always agree with them. Communication, integrity, cooperation, honesty. Your time starts now. కింది వాటిలో పక్కన వాళ్ళతో పనిచేయాలంటే వాళ్ళు చెప్పేది మీరు వ్యతిరేకించేటప్పుడు ఏది ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ కోఆపరేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who is known as father of Indian unrest? Gopalakrishna Gokhale, Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Naoroji, Mahatma Gandhi. Your time starts now. Father of Indian unrest అని ఎవరిని అంటారు? ఆన్సర్ ఈస్ బాల గంగాధర్ తిలక్ గారిని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ unrest అంటారు. Next question. The special Calcutta session in 1920 in which Mahatma Gandhi moved cooperation resolution was presided by C.R. Das, B.C. Paul, Motilal Nehru. The answer is Lala Lajpat Rai presided this session. Okay. Next question. In which state Panchayati Raj introduced first? Maharashtra, Kerala, Rajasthan, Karnataka. Your time starts now. Panchayati Raj system ni introduce చేసింది మొదట ప్రవేశపెట్టింది అక్కడ. ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్ లో మొట్టమొదటిసారి ప్రవేశపెట్టారు. నెక్స్ట్. విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ లార్జెస్ట్ ఏరియా? మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్. రాజస్థాన్ లో ద ఫేమస్ నబకళేబరా ఫెస్టివల్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్? బీహార్, రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్.
నబకళేబరా అనేటువంటి ఫెస్టివల్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది? ఆన్సర్ ఈస్ ఒడియాటం అనేటువంటిది. ద ఫాలోయింగ్ సైన్ 2 నోబెల్ ప్రైజెస్, ఒకటి పీస్ ప్రైజ్ అంట. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, హెచ్జి కొరానా, పౌల్ బెర్గ్, లీనియస్ పాలింగ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 2 నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చిన సైంటిస్ట్ ఎవరు? అందులో ఒకటి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ లీనియస్ పాలింగ్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ గేవ్ స్లోగన్ గో బ్యాక్ టు వేదాస్? గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అనేటువంటి స్లోగన్ ఎవరు ఇచ్చారండి? స్వామి వివేకానంద కాదు, అన్ని బెసెంట్ కాదు, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కాదు, దయానంద సరస్వతి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ ఈజ్ జోజిలా పాస్? జోజిలా పాస్ అనేటువంటిది ఎక్కడుంది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, జే&కే, లడక్, ఉత్తరాఖండ్. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. జోజిలా పాస్ ఎక్కడుంది? ద ఆన్సర్ ఈజ్ లడక్. లడక్ లో ఉందండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. జోజిలా పాస్ కనెక్ట్స్ ది లడక్ అండ్ కాశ్మీర్ వ్యాలీ. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మోటారబుల్ మౌంటైన్ పాస్ ఇన్ ఇండియా అంటే కనుక ఉమ్లింగ్ లా అనేటువంటిది ఉంది. ఇది 2021 ఆగస్టులో ఇనాగరేట్ చేశారండి. నౌ హైయెస్ట్ మోటారబుల్ పాస్ ఇన్ ఇండియా అంటే బండితోటి వేసుకుని వెళ్ళొచ్చు అనమాట. దానిలో ఆ పాస్ గుండా ఉమ్లింగ్ లా అనేది హైయెస్ట్ మోటారబుల్ మౌంటైన్ పాస్ ఏది అని అడిగితే కనుక ఉమ్లింగ్ లా అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్. ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్ రోల్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? మోరల్ వాల్యూస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కింది వాళ్ళలో ఎవరి యొక్క రోల్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్? ఫ్యామిలీ, సొసైటీ, టీచర్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అందరి యొక్క రోలు ఈ మోరల్ వాల్యూస్ పెంచడంలో ఇంపార్టెంటే. బిర్సా ముండా వాజ్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్? యూపీ, జార్ఖండ్, తమిళనాడు, హర్యానా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిందన్నమాట బిర్సా ముండా. నెక్స్ట్. స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ వాజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్, యుఎస్ఏ, జర్మనీ. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ యుఎస్ఏ. యుఎస్ఏలో ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు యుఎస్ఏకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్నమాట ఇది స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని. ఇది కూడా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ నేషనల్ హైవే ఇస్ ద లాంగెస్ట్ ఇన్ ఇండియా? NH 48, NH 30, NH 52, NH 44. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈస్ NH 44 is the highest longest route, longest national highway. Next question. Avani Lekhara is related to which sports? Tennis, shooting, badminton, chess. Your time starts now. Avani Lekhara ఏ స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన? The answer is shooting. Okay. Next. Article 38(1) is related with the fundamental rights, property rights, directive principles, duties. Your time starts now. Article 38(1) దేని గురించి చెప్తుంది? దేనికి సంబంధించి? The answer is directive principles గురించి Article 38(1) లో చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట కాన్స్టిట్యూషన్ లో. నెక్స్ట్. Which type of citizenship is there in India? Dual citizenship or multiple citizenship? All of these are single citizenship. Answer is single citizenship. మన ఇండియాలో ఓన్లీ ఒక సిటిజన్ ఇస్తారు. కొన్ని దేశాల్లో మల్టిపుల్స్ డ్యూయల్ కూడా ఇస్తుంటారు. హూ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ద హోమ్ మినిస్టర్, ద ప్రెసిడెంట్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఎవరు? ఆన్సర్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే. నెక్స్ట్. కాశీ హిల్ ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా? Southern part, eastern part, northern part, western part. Your time starts now. The answer is northern part lo undi Kasi Hill anedi. Next question. What is the approximate height of Kanchenjunga in meters? 7,800, 8,000, 8,600, 8,200. Please post your answer in the comment section. The answer is 8,600 meters Kanchenjunga.
హైయెస్ట్ ఇది కదా అది. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు ద ఏరియా ఇన్ ద వరల్డ్? 7th, 8th, 6th, 5th? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 7th అండి. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏరియాలో 7వది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Whom does the chief minister give his resignation? Chief minister resignation ఎవరికి ఇస్తారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్. Please post your answer in the comment section. The answer is governor of the state. Which list of Indian constitution is citizenship included? State list, concurrent list, union list, common list. Your time starts now. Citizenship అనేటువంటిది ఏ లిస్ట్ లో ఉంది? The answer is it is in the union list. Okay. Next. Which pass connects Himachal Pradesh and Tibet? Nadula, Shipkila, Banihal, Sojila. Shipkila is a Himalayan pass that connects India and China. Shipkila అనేటువంటిది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ని టిబెట్ ని అంటే చైనా అన్నమాట కనెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. చంపారన్ సత్యాగ్రహ 1917, ఖేదా సత్యాగ్రహ 1918, అహ్మదాబాద్ మిల్స్ స్ట్రైక్ 1918, రౌలట్ యాక్ట్ సత్యాగ్రహ 1919. 1 and 2 are matched. Only 1, 3 and 4 are not matched. Only 2 and 4 are not matched. The answer is all are correct. Okay, all are correct. Which of the following temples of India is known as Black Pagoda? Brihadeshwara Temple, Meenakshi Temple, Madurai, Sun Temple, Konark, Jagannath Temple, Puri. Your time starts now. The answer is Sun Temple, Konark ni Black Pagoda antar. Next. Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following states in India? UP, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan. Madhubani paintings ఎక్కడండి ఫేమస్? బీహార్లో అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who among us the following is famous సరోద్ ప్లేయర్? సరోద్ ప్లేయర్ ఎవరు కింద వాళ్ళలో? రామ్ నారాయణ్, అమ్జద్ అలీ ఖాన్, జాకీర్ హుస్సేన్, హరిప్రసాద్ చౌరాసియా. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఫేమస్ సరోద్ ప్లేయర్ ఎవరు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ అమ్జద్ అలీ ఖాన్. ఓకే అండి. ఈ జాకీర్ హుస్సేన్ మనకు తెలుసు తబలా, హరిప్రసాద్ చౌరసియా ఫ్లూట్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ మౌంటైన్ పాస్ ఇన్ ఇండియా? నాతులా పాస్, షిప్కీలా పాస్, ఉమ్లింగ్లా పాస్, రోహ్తాక్ పాస్. టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎంతమంది గుర్తుందో ఆన్సర్ పెట్టండి. ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎర్లియర్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ద ఆన్సర్ ఈజ్ Umling-La Pass. Okay, this is the highest motorable mountain pass in India. Rohtak Pass also, it cuts through the Pir Panjal range and links Manali and Leh by road. So Manali and Leh ni link chesedi ee Rohtak Pass. Umling-La vachesariki manaki highest motorable pass in India. It is inaugurated in August 2021. Next question. International Yoga Day is celebrated on which day of every year? 21st July, 21st June, 26th January, 21st May. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. Yoga Day epudu, International Yoga Day epudu celebrate chestuntaru? 21st June ra prati samvatsaram celebrate chestaru. Important question andadi. Which of the given statement about the Indian Constitution is not correct? A. Gives all individuals freedom to profess any religion, ensures equality of citizens within the religious minorities, gives official status to particular religion, prohibits discrimination on grounds of religion. Your time starts now. ఈ కింది వాటిలో కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి నా 20 స్టేట్మెంట్స్ లో తప్పు ఏది? రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏదని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ గివ్స్ అఫీషియల్ స్టేటస్ టు పర్టికులర్ రిలీజియన్. అఫీషియల్ స్టేటస్ ఏ రిలీజియన్ కి ఇవ్వదన్నమాట. అన్ని రిలీజియన్స్ సమానమే, సెక్యులర్ అంటాం అందుకనే. Who had given the slogan "Do or Die" during the All India Congress Committee in Mumbai and ratified Quit India Resolution? Subhash Chandra Bose, Jayaprakash Narayana, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ఇచ్చారన్నమాట "Do or Die" అనేది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ganga Sagar Mela is a regional festival of which following state? Odisha,
జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్. టైం స్టార్ట్స్ నౌ. గంగా సాగర్ మేళా అనేటువంటిది రీజనల్ ఫెస్టివల్ ఏ స్టేట్ కి సంబంధించి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ అట్ మైసూర్, బెంగళూరు, ధార్వాడ్, పాండిచ్చేరి. టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఐఐఎస్ అంటారు కదా, అది ఒకటి ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అది? ద ఆన్సర్ ఈజ్ బెంగళూరు. బెంగళూరులో ఉందండి ఐఏఎస్. ఐఐటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆగ్రా ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ రివర్? గంగా, సరయు, గోమతి. ఆగ్రా దేని దగ్గర ఉంది? యమునా. యమునా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆగ్రా ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ అట్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ యమునా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Green revolution relates to increase in production of milk, grass, food grain, fish. Time starts now. Green revolution. The answer is food grain. Food grain ni improve cheyadaniki, production ekku penchadaniki green revolution antaru. Yellow revolution ante oil seeds. Okay, atla blue revolution avanni untayi, chadavandi teluskondi. Next question. The musical instrument sitar is associated with which of the following personality? ఈ పర్సనాలిటీస్ మీద నేను మొత్తం అన్ని ఒకసారి చూపిస్తానండి లాస్ట్ లో. పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా, పండిట్ రవిశంకర్, పండిట్ విశ్వమోహన్ భట్ట, పండిట్ రామ్వాలర్ శాస్త్రి. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. సితార్ అనేటువంటిది ఈ కింద వాళ్ళలో ఎవరు సితార్ వాయించడంలో ఫేమస్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ పండిట్ రవిశంకర్. అండ్ ఆయన సితార్ కి ఫేమస్. నెక్స్ట్. What is the minimum age to be a member of Legislative Assembly? 30, 40, 35? The answer is 25 years అండి. మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అవ్వాలంటే, ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే 25 years మినిమం. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్ టోటల్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ దేర్. మినిమం ఏజ్ ఫర్ క్యాండిడేట్ టు బి ఎలక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయితే 35 years. ఎంపీ, రాజ్యసభ, ఎమ్మెల్సీ, స్టేట్ లో అయితే ఎమ్మెల్సీ ఉంటది కదా, దానికైనా కూడా 30 ఏళ్లే. ఎంపీ, లోక్సభ 25 years. MLA also 25 years. This you should take a screenshot. ఇందాక చెప్పాను కదా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ గురించి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్లూట్ అయితే ఫేమస్ ఎవరన్నమాట? హరిప్రసాద్ చౌరాసియా ఫేమస్. ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ 10 కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 10 అయితే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే లెక్క అయితే కనుక ఈ 10 ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట. షెహనాయ్ బిస్మిల్లా ఖాన్, సితార్ పండిట్ రవిశంకర్ ముస్తాక్ అలీ ఖాన్, సంతూర్ పండిట్ శివకుమార్ శర్మ, సరోద్ అలావుద్దీన్ ఖాన్, అలీ అక్బర్ ఖాన్, అంజాద్ అలీ ఖాన్. వీళ్ళందరూ కూడా సరోద్ వాయిస్తారు. వయలన్ ఎంఎస్ గోపాలకృష్ణ, గిటార్ వచ్చేసరికి బ్రజ్భూషణ్ కబ్రా, మ్యాండలిన్ యు శ్రీనివాస్, మ్యాండలిన్ శ్రీనివాస్ అంటారు. నాదస్వరం తెలుగు అయినా నాదస్వరం షేక్ చిన్నమౌలా, తబలా జాకిర్ హుస్సేన్ అల్లారఖా. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఈ షెహనా ఎలా ఉంటది, సితార్ ఎలా ఉంటదండి, సంతూర్ ఏంటి, సరోద్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కనుక నెక్స్ట్ మీకు ఒక బొమ్మ చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇది వీణ తెలుసు మనందరికి. ఇవ్వండి, ఫ్లూట్ ఏమో హరిప్రసాద్ చౌరాసియా గారు, పండిట్ రవిశంకర్ వచ్చేసరికి ఇది సితార్ అండి. అలాగే సంతూర్ ఇలా ఉంటుంది, సంతూర్ పండిట్ శివకుమార్ శర్మ గారు అనమాట. అలాగే సరోద్ ఇది సరోద్ అలావుద్దీన్ ఖాను, అంజద్ అలీ ఖాను, అలీ అక్బర్ ఖాన్ ఉంటారు. అలాగే షెహనా ఇదిగోండి, ఇది షెహనాయ్ అంటే బిస్మిల్లా ఖాన్ ఫేమస్. బిస్మిల్లా ఖాన్ షెహనాయ్ అనమాట. ఓకేనండి. బిస్మిల్లా ఖాన్ గారికి ఇంకా ఒక ఫేమస్ విషయం ఒకటి ఏంటంటే, బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి చెప్పాలంటే ఆయనకి 4 హైయెస్ట్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ సంబంధించి వచ్చేటువంటివి, భారత రత్న, పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ 4 కూడా ఈ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారికి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ నిక్ నేమ్ పర్సనాలిటీస్ చూస్తే కనుక మన అందరికి తెలుసు, ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారిని అంటారు. అలాగే అన్న సిఎన్ అన్నదురై తమిళనాడులో, బాద్షా ఖాన్ ఫ్రంటియర్ గాంధీ అని చెప్పేసి అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ అంటారు. బాపు ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అని చెప్పేసి మన మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారిని అంటారు. విశ్వకవి అని గాని, గురుదేవ్ అని గాని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటారు. అట్లాగే దీనబంధు అని సిఎఫ్ ఆండ్రూస్ అంటారు. దేశబంధు అని చిత్రంజన్ దాస్ అని సిఆర్ దాస్ అంటారు. గ్రాండ్ వరల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దాకా చదువుకున్నాము దాదాబాయి నవరోజీ. హర్యానా హరికేన్ కపిల్ దేవ్ అని అంటారు. హాకీ విజార్డ్ ఆర్ మెజిషియన్ ఆఫ్ హాకీ అని ధ్యాన్ చంద్ అంటారు. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండి. ఐరన్ మ్యాన్ ఆర్ బిస్మార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంటారు. ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ప్రియదర్శిని అని ఇందిరాగాంధీ గారిని అంటారు.
లాల్ బాల్ పాల్ అనేటువంటిది ఎవరిని అంటారండి? లాలా లజపత్ రాయ్, బాల్ గంగాధర్ తిలక్ అండ్ బిపిన్ చంద్ర పాల్ ని లాల్ బాల్ పాల్ అంటారు. లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అని శ్రీ బుద్ధ అని అంటారు. లోకమాన్య అని లోకమాన్య బాల గంగాధర్ తిలక్ అంటాం కదా. లోకనాయక్ అని జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అంటారు, జేపీని. అలాగే మహామన అని మదన్ మోహన్ మాలవ్య అని అంటారు. నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపార్టెంట్ అండి, సముద్రగుప్తుడు అంటారు. నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని సముద్రగుప్తుడు అంటారు. నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా అని సరోజిని నాయుడు అంటారు. పంజాబ్ కేసరి అని లాలా లజపత్ రాయ్ అంటారు. పయోలి ఎక్స్ప్రెస్ లేకపోతే ఉడాన్ పరి అని పిటి ఉషా గారిని అంటారు. ఓకే, టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండి, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందాక చెప్పింది ఇది. అలాగే ఫేమస్ అథ్లెట్స్ ఇన్ ఇండియా స్పోర్ట్స్, ఏ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించి ఎవరు ఫేమస్ అనేది కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ 17 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీపికా కుమారి ఆర్చరీ అండి. పిటి ఉషా, మిల్కా సింగ్, నీరజ్ చోప్రా, హిమా దాస్, దూతేజ్ చాంద్ వాళ్ళందరూ కూడా అథ్లెటిక్స్. సైనా నెహ్వాల్, పివి సింధు వచ్చేసరికి బ్యాడ్మింటన్. అట్లాగే పంకజ్ అద్వానీ మనకు తెలుసు, బిలియర్డ్స్. అలాగే మేరీ కామ్ బాక్సింగ్ ఫేమస్. విశ్వనాథానంద్ చెస్ ఫేమస్. సిఏ భవానీ దేవి ఫెన్సింగ్ ఫేమస్. సునీల్ ఛేత్రి, బైచుంగ్ భూటియా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫుట్బాల్ ఫేమస్. దీపా కర్మాకర్ జిమ్నాస్టిక్. ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో మెడల్స్ తెచ్చిన వాళ్ళ పేర్లందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ధ్యాన్ చంద్ అంటే హాకీ. సైనా మీర్జా, లియాండర్ పేజ్ లాన్ టెన్నిస్ తెలుసు కదా. అంజు బాబీ జార్జ్ లాంగ్ జంప్ అథ్లెటిక్స్ లో. అలాగే నారియన్ కార్తికేయన్ మోటార్ స్పోర్ట్స్. కార్తికేయన్ ఈ ఫార్ములా 1 రేస్ ఆడతాడు ఈయన. అలాగే అభినవ్ బింద్రా షూటింగ్ తెలుసు మనకి. అట్లాగే రోహన్ బోపన్న ఇస్ టెన్నిస్. మీరాబాయి చాను మనకు తెలుసు కదా, ఈవిడ కూడా ఒలింపిక్ మెడల్ విన్నర్ ఈవిడ, వెయిట్ లిఫ్టింగ్. సుశీల్ కుమార్, సాక్షి మాలిక్ రెజ్లింగ్. ఓకేనండి, ఇవన్నీ కూడా ఈ 7 మెడల్స్ ఎవరికి వచ్చినాయో వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నీరజ్ చోప్రా మనకి తెలుసు, గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఈసారి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా? పి సుశీల, లతా మంగేష్కర్, సరోజినీ నాయుడు, ఇందిరాగాంధీ. టైం స్టార్ట్స్ నౌ. నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని అంటారు? ఇప్పుడే చూసాం ఇందాకడే. Please post your answer in the comment section. The answer is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is called Nightingale of India. Next question. Where did Mahatma Gandhi do his first satyagraha in? Patna, Begusarai, Gaya, Champaran. మొట్టమొదటి సత్యాగ్రహం ఎక్కడ చేశారు గాంధీ గారు? The answer is Champaran. Okay. Next question. In the year 2007, UN General Assembly declared the birthday of Mahatma Gandhi as International Day of Peace, International Day of Love, International Day of Non-Violence, International Day of Liberty. Your time starts now. 2007లో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ మహాత్మా గాంధీ బర్త్డేని ఏ దినోత్సవం కింద ప్రకటించింది? ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్. ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ నాన్ వైలెన్స్ కి పెట్టింది పేరు కాబట్టి ఆయన్ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ గా అక్టోబర్ 2 పరిగణిస్తారు. Who called Gandhiji as Mahatma for the first time? గాంధీజీ మహాత్మాని మొట్టమొదటిసారి సంబోధించింది ఎవరు? బాల్ గంగాధర్ తిలక్, సుభాష్ చంద్రబోస్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. గాంధీజీని మహాత్మాని సంబోధించింది ఎవరు మొట్టమొదటిసారి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who called Gandhiji as father of nation for the first time? Gopal Krishna Gokhale, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar, Bal Gangadhar Tilak. Your time starts now. ఇందాక మనం మహాత్మా అని ఎవరు సంబోధించారని అడిగాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని ఎవరు సంబోధించారు? ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఓకేనండి, మహాత్మాను సంబోధించింది వచ్చేసరికి మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అన్నది మటుకి సుభాష్ చంద్రబోస్. Next question. Who was the first Indian Governor General of Independent India? Dr. Rajendra Prasad, Vallabhbhai Patel, Dadabhai Naoroji. The answer is C. Rajagopalachari. Okay, C.R. Gopalachari. He is the first Governor General of Independent India. Independence వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ గా నియామకం జరిగింది సి రాజగోపాలాచారి గారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who built Great Stupa at Sanchi? సాంచి స్తూపాన్ని ఎవరు నిర్మించారు? అక్బర్, షాజహాన్, ఎడ్విన్ ల్యూటిన్స్, అశోక. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. సాంచి స్తూప. ద ఆన్సర్ ఈజ్ అశోక. అశోకుడు సాంచి స్తూప అనేటువంటిది పెట్టారు. ఎక్కడుందండి సాంచి స్తూప? ఇఫ్ యూ నో వేర్ ద సాంచి స్తూప లైస్ ఇన్ విచ్ స్టేట్, పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
When was National Waters Day celebrated in India? 5th January, 5th December, 25th January, 25th December. Your time starts now. National Waters Day ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 25th January నేషనల్ వాటర్స్ డే. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి జస్ట్ 26th January రిపబ్లిక్ డే ముందు రోజు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లాస్ట్కి వచ్చేసామండి. సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? 101 క్వశ్చన్ ఇది. హిమాచల్ ప్రదేశ్, కేరళ, లక్షద్వీప్, మేఘాలయ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్. ఆల్రెడీ జీకే మీద కొన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నానండి, కాన్స్టిట్యూషన్ మీద, అట్లాగే జియోగ్రఫీ మీద, అవి కూడా చూడండి, సివిక్స్ మీద. ద ఆన్సర్ ఈజ్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ Kerala state. If you think the video is important for your competitive examination, then please hit the like button and press the subscribe button. And don't forget to click the bell icon to get the new latest videos from my channel. Thank you so much friends for being with me and watching the video. Thank you so much.